الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم برادران ملت، معزز سامعین اور ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے انہی آیات کی روشنی میں یہ بات عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ محبت کا کیا معیار ہونا چاہیے؟ محبت کا مطلب کیا ہے؟ محبت کس قسم سے کی جانی چاہیے؟ اور اللہ تعالیٰ نے محبت کرنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ میں نے چند باتیں اس سلسلے میں عرض کی تھی۔ ہم سب جانتے ہیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کا لازمی جز ہے۔ جب تک محبت دل میں نہیں ہوگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے اطاعت کا جذبہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا، اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم لازمی جز ہے۔ ہم رسول کی بات کا انکار کر نہیں سکتے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کہتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا ہے۔ رسول کی نافرمانی حکم الہی کی نافرمانی کہلائے گی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے دل میں محبت کا جانگزی ہونا ضروری ہے، اور یہ محبت شدید قسم کی ہونی چاہیے، معیاری ہونی چاہیے، اور اعلیٰ قسم کی ہونی چاہیے، اول درجے کی ہونی چاہیے۔ اگر اس میں کسی قسم کی کمی ہوتی ہے تو پھر کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں دنیا کی ساری چاہی جانے والی چیزوں سے بڑھ کر نہ ہو جاؤں، اپنی جان سے زیادہ۔ میں نے اس سلسلے میں آپ کے سامنے تفصیلات عرض کی ہیں۔ اللہ کے اس حکم پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے بے انتہا محبت کی۔ اس کی وجہ قرآن نے اور خود احادیث نبویہ میں بھی بیان کی گئی ہے کہ خود یہ رسول اپنی امت اور اپنے متبعین کو حد سے زیادہ چاہتے ہیں۔ مشکل سے مشکل موقع ہو یا کوئی بھی حالات ہوں، ہر حال میں انہوں نے اپنوں کو، اپنی امت کو چاہا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ 24 گھنٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے اپنوں سے محبت کرتے دیکھا، اپنے تو اپنے، غیروں سے، دشمنوں سے، انسانوں سے، جانوروں سے، ہر چیز سے محبت کرتے دیکھی۔ چنانچہ صحابہ کرام کی زندگی، ایک ایک صحابی کی زندگی ہمارے سامنے مثال ہے۔
کہ آپ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार थे। यकीनन दीन इस्लाम उनके दिल में जागुज़ी कर चुका था। अल्लाह के अहकामात में वो हर लम्हा इताअत और फरमाबरदारी के लिए तैयार रहते थे, और इसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के इंतजार में रहते थे कि अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म इलाही सुनाएंगे। कान, आंख, दिलो दिमाग हर तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जह रहते थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कब क्या हुक्म देंगे, कब हमारे लिए क्या फरमान जारी करेंगे, तैयार रहते थे। आपकी ज़ात से, आपके शख्सियत के साथ नज़दीक रहना पसंद फरमाते थे, आपके साथ रहना पसंद फरमाते थे, दिल से मोहब्बत करते थे। पूरी ज़िंदगी आप देखिए, मक्की ज़िंदगी हो, मदनी ज़िंदगी हो, सफ़र के हालात हों, हज़र हो, चाहे किसी भी मौसम की ज़िंदगी हो, हर हाल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वालिहाना लगाव रखा, वालिहाना इश्क रखा। यही वजह थी कि दीन इस्लाम का कोई भी हुक्म, किसी भी बात पर अमल करते हुए वो कभी झिझकते नहीं थे। दिल में मोहब्बत थी, कहने वाले की मोहब्बत थी, और किसकी तरफ से कहा जा रहा है उसकी अजमत दिल में थी, उसका वक़ार और उसकी बुलंदी दिल में मौजूद थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाते उस पर अमल भी करते और दिल से मोहब्बत भी किया करते थे। कैसे कैसे हालात आए, खुद मक्की ज़िंदगी में कैसे कैसे हालात आए। हर मुश्किल का मुकाबला खंदा पेशानी के साथ किया, और हर मौके पर दिल में उनका यही चाहा कि हमें तकलीफ पहुंचे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी को तकलीफ न पहुंचे। हम सब जानते हैं मक्के की जो 13 साला ज़िंदगी थी, बड़ी मुश्किल तरीन ज़िंदगी थी, बड़ी मुश्किल थी। अल्लाह ताला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि अब आप अगर मक्के में ज़िंदगी गुजारना मुश्किल है, और ज़मीन है, खित्ते ज़मीन वसी है, इन्ना अर्दी वासिअतुन फ़इय्याय फ़अबुदून, मेरी ज़मीन वसी है, जहाँ चाहें आप इबादत करें अल्लाह की, जहाँ चाहें दीन को बुलंदी के मराकिज़ आप कायम करें। ज़रूरी नहीं कि आप मक्के ही में रहें, इजाज़त मिली हिजरत की, हुक्म दिया आप जा सकते हैं। और जाहिर बात है मदीना मुनव्वरा की तरफ से पेशकश थी, वहाँ के जानिसारों ने आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी वफा का ऐलान किया था, आहद किया था, वादे किए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का हुक्म दिया, सहाबा किराम धीरे धीरे मदीना मुनव्वरा की तरफ जाने लगे। उसकी तफसीलात का अब मौका नहीं है। एक वक्त वो आया जब खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का छोड़कर मदीने की तरफ जाने का हुक्म दिया। अहादीस आप पढ़कर देखिए, सीरत नबवी पढ़कर देखिए, कितना मुश्किल था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मक्का छोड़कर मदीना जाना। क्यों? 50 पर 3 साल यहाँ गुजरे थे, बचपन यहीं, नौजवानी यहीं, लड़कपन यहीं, जवानी यहीं, शादी यहीं हुई, आपके रिश्तेदार यहीं हैं, काबतुल्लाह यहीं है, आपका दिल यहीं से लगा हुआ है, आप कहीं बाहर नहीं गए, यहीं पले बढ़े। उस मक्के मुकर्रमा को छोड़ना मुश्किल था। हम सब जानते हैं जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के मुकर्रमा के आखिरी किनारे पर पहुंचे, दुश्मन आपके पीछे पड़े हुए हैं, उसके बावजूद मक्का छोड़ना इंतहाई मुश्किल है। आखिरी निगाह, उस बुलंदी से आखिरी निगाह जहां तक काबतुल्लाह की पड़ सकती थी, काबे को देखते थे, बार बार नजर उठाते थे, और आखिरी नजर जब भी उठाई आंखों से आंसू गिरते थे। मक्का छोड़ना मुश्किल था। उस रात का आप तसव्वुर कीजिए जब दुश्मन आपके घर को घेरे हुए थे,
कोई मामूली दुश्मन नहीं थे, अबू जहल के कारिंदे थे और चुने हुए मुंतखब नौजवान थे जिनसे गफलत की कोई उम्मीद नहीं थी। जवान थे, हथियारों से लैस थे, चाको चौबंद थे, होशियार थे। एक लम्हा गफलत किए बगैर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान लेने के लिए रात के अंधेरे में आपके मुख्तसर से मकान को घेरे हुए हैं और आप अल्लाह के हुक्म से जाने वाले हैं। थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कीजिए, क्या खौफनाक, कितने मुश्किल तरीन हालात होंगे। दुश्मन नंगी तलवार लिए घर से बाहर जब चाहे घर में घुस सकते। कोई बड़ा महल नहीं था जिसके इतने दरवाजे हों कि तोड़ा ना जा सके। कोई इतना मजबूत किला नहीं था जहां छुपा जा सके। घर के अंदर कोई तहखाना नहीं था जहां जाकर छुपा जा सके। मामूली एक घर था, दुश्मन कभी भी अंदर आ सकता था। अल्लाह के हुक्म से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकलना चाह रहे थे, निकल रहे थे। वो तो अल्लाह का फजल था। अल्लाह जिसे बचाना चाहते थे बचाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह यासीन की आयतें पढ़ते हुए बाहर निकल गए। वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। आंखें थी, नजर नहीं आई। होशियार थे, अक्लमंद थे, समझ में नहीं आया, सुझाई नहीं दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं से छुप छुपाकर नहीं निकले, बाहर के सदर दरवाजे से बिल्कुल उन्हीं के सामने से निकले। अल्लाह ताला ने आंखों से उनकी वो बीनाई, उनके अक्ल से वो सुझाई खत्म कर दी, निकल गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यहाँ सोचने का मकाम यह है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते जाते मक्के में नबूवत को मिले 13 साल गुजर चुके। दुश्मनियां बढ़ी, गाली गलोच बढ़ा, जिस्मानी तकलीफें पहुंचाई, मगर कुर्बान जाइए उस सदाकत का, उस अमानत का जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ निभाया था। जानी दुश्मन तसव्वुर कर रहे हैं, मगर वही दुश्मन अमानत किसके पास रख रहे हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। वही जानी दुश्मन जिनके एक लफ्ज पर ईमान कबूल करने के लिए तैयार नहीं, फिर भी अपने फैसले उन्हीं के पास लेकर आ रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ ले जा रहे थे, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी अमानतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद थी। अल्लाहु अकबर, सोचकर देखिए, नबूवत के 40 साल और उसके बाद नबूवत के बाद के 13 साल, और खुसूसन इन 13 सालों में जबकि लोग आपको दुश्मन समझते थे, बल्कि अच्छा इंसान ही नहीं, क्या जादूगर कहते थे, दीवाना कहते थे, मजनू कहते थे, कितनी बातें नहीं कहते थे, मगर उसके बावजूद दिल सबका यही कहता था, इससे ज्यादा अमानतदार कोई नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से घर से बाहर निकल रहे हैं और निकलने से पहले हज़रत अली को बुलाते हैं और हज़रत अली से कहते हैं, अली आज की रात तुम्हें मेरे बिस्तर पर सोना पड़ेगा और आज की रात तलवारों की छांव में गुजारना पड़ेगा। इसलिए नहीं कि लोग तुम ही मोहम्मद समझकर कत्ल कर दे, नौजुबिल्ला। इसलिए नहीं कि आज मेरी जान के बदले तुम ही अपनी जान देनी पड़ेगी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ये मेरे पास उनकी अमानतें हैं, उनकी अमानतें लौटा दो। जान निकलती जा रही है, दुश्मन घात लगाए बैठा है और अमानतें महफूज, और महफूज अमानतों को उनकी अमानत उन तक पहुंचाने की फिक्र लगी हुई। और बताना मैं ये चाहता हूं कि हजरत अली की वो मोहब्बत देखिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी से। एक जुमला ये नहीं कहा, या रसूल अल्लाह तलवारों की छांव में मुझे छोड़कर आप जा रहे हैं, नहीं। मोहब्बत देखिए दिल में, रसूल की आजमत देखिए दिल में, इताअत का जज्बा देखिए दिल में। आप न जानते हैं कि घर के बाहर नौजवान खड़े हुए हैं, मगर उसके बावजूद इन सब पर जो चीज गालिब है वो मोहब्बत गालिब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर निकल रहे हैं और उस बिस्तर पर आराम हजरत अली फरमाते हैं।
मुश्किल मौक़ों पर ही लोग कहते हैं मुश्किल आती है साया भी साथ छोड़ देता है, मगर सहाबा किराम ने अपनी मोहब्बत का जो इजहार फरमाया था वो मुश्किल से मुश्किल तरीन दौर में भी अपनी मोहब्बत का आला मेयार पेश किया था। अपनी मोहब्बत का अव्वल दर्जे की मोहब्बत का इजहार फरमाया था। तो हजरत अली, हम सफ़र कौन है हिजरत के? हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उस वक्त को याद करें, हम सब जानते हैं जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उनके मकान से लेकर मक्के से बाहर निकलना चाहा और निकले, और पनाह के लिए गारे सौर में आपने पनाह ली। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब गार में दाखिल हुए, सीरत की किताबों में, अहादीस की किताबों में लिखा है गार नाहमवार था, कीड़े मकोड़े, जानलेवा दूसरे पतिंगे और दीगर मूजी जानवर सब वहाँ मौजूद थी। सांप का खतरा था, बिच्छू का खतरा था, दीगर मूजी जानवरों का खतरा था। सब कुछ साफ किया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। और फिर एक मौका ऐसा आया जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इत्मीनान कर लिया कि अब यहाँ बैठा जा सकता है, यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिठाया जा सकता है। आप अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिठाया। रात का मौका था, भाग दौड़ हुई थी, थकान भी थी। कुर्बान जाइए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, या रसूल अल्लाह, अब आप आराम कीजिए, मैं जागता रहूँगा। ये मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत का आला इजहार है। आप अलैहिस्सलाम के हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के सिलसिले में आपने वाक़या सुना ही होगा, जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गोद में आपके रान मुबारक पर आपका सरे अक़दस था, आराम फरमा रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम में खलल न हो, ज़रा भी हिलने के लिए तैयार नहीं थे। मशहूर वाक़या आपने सुना, मुहक्कक है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने देखा कि एक सुराख ऐसा रह गया है जो बंद करने से रह गया। ऐन मुमकिन था कि उसमें से कोई मूजी जानवर निकले, डस ले। अल्लाह अकबर, उनको इतना भी गवारा नहीं हुआ कि आप उठाएं, बिठाएं और ये कहें कि मैं ये सुराख बंद कर दूं। नहीं, जहां तक पैर पहुंच सकता था उस पैर से उस सुराख को बंद किया, यहां तक के अंदर के मूजी जानवर ने उनको तकलीफ दी, हिलना गवारा नहीं किया। मोहब्बत का आलम है यार। यह हजरत अली, यह हजरत अबू बकर सिद्दीक़, ये सिर्फ मिसालें हैं, वरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करने के लिए हर सहाबी तैयार थे। वो मोहब्बत ही तो थी जिसकी वजह से मक्के की जायदादें छोड़ दी। सच कहता, सच दुनिया की मोहब्बत आज हमारे दिल में इस कदर घर कर गई है कि हम अपने भाई बहन के लिए एक ईंट देना गवारा नहीं करते, है कि नहीं? आज की ये ताज़ा तरीन मिसालें हैं। ये दुनिया की मोहब्बत है। एक गज जमीन, एक ईंट की जगह हम देने के लिए तैयार नहीं। आप थोड़ा जायजा लेकर देख लीजिए कि भाई बहनों के दरमियान या घर वालों के दरमियान अगर नाचाकी है तो उसमें से अक्सर फीसदी हिसाब से देखें तो अक्सर के दरमियान लड़ाई झगड़ा, माल जायदाद, घर बार, पैसे या लेन देन ही के मामले में होगा। सुभान अल्लाह। आज के इस दौर में जब एक ईंट के लिए भाई भाई बहनों के रिश्ते खत्म हो रहे हैं, सोच कर देखें उनके दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत कितनी होगी। जायदाद के जायदाद छोड़ दिए, वहीं पले थे, वहीं बढ़े थे, वहीं तिजारतें उन्होंने की थी। अरे बास तो ऐसे थे, सुहेब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रूम से आए थे, खाली हाथ आए थे, कुछ नहीं था। मक्के में आए, तिजारत की, खूब नफा कमाया, खूब माल कमाया,
مگر جب مدینے کی طرف ہجرت کر رہے تھے، مدینے کی طرف ہجرت کر رہے تھے، ان کے ساتھ ان کا ساز و سامان تھا، ان کا مال تجارت تھا، ان کی نفع کی ہوئی چیزیں سب ساتھ تھیں۔ کفار اور مشرکین نے آ کر کہا صہیب روم سے آئے، ترقی یہاں کی اور یہاں سے مال لے کر مدینہ جا رہے ہو؟ کہا کہ نہیں، یہ تو مال میرا تھا، میں لے کر جا رہا ہوں۔ کہا کہ نہیں، جیسے خالی ہاتھ آئے تھے ویسے ہی خالی ہاتھ جانا چاہتے ہو تو جاؤ۔ حضرت صہیب نے کہا اگر ایمان بچانے کے لیے مجھے یہ ساری چیزیں قربان کرنے کے لیے تیار ہونا پڑا تو بھی کوئی بات نہیں۔ ساری چیزیں چھوڑ دی انہوں نے، ساری چیزیں چھوڑ دی انہوں نے۔ میرے لیے کہنا آسان ہے لوگوں، آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے سننا آسان ہے۔ مال تجارت چھوڑ دیا، نفع سے حاصل کی ہوئی چیزیں چھوڑ دی، سارا سرمایہ چھوڑ دیا، گھر بار چھوڑ دیا، سننا آسان ہے اور میرے لیے کہنا آسان ہے، مگر قربان جائیے ان صحابہ پر جنہوں نے دل و جان پر، جگر پر پتھر رکھ کر ان چیزوں کو چھوڑا، اور جب خالی ہاتھ مکہ منورہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے، آپ علیہ السلام کی زبان سے جو جملہ نکلا وہ ان کی محبت کے لیے کافی تھا۔ اللہ کے رسول نے دیکھو کتنی کامیاب تجارت کر کے صہیب آ رہا۔ اسی لیے قرآن نے کہا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ان کی جان اور ان کی مال کے بدلے جنت کا سودا کیا۔ مال دو، اپنی جان قربان کرو، جنت حاصل کرو۔ اور اس سودے میں، اس تجارت میں، اس بیپار میں ان صحابہ کرام نے اپنی 100% کامیابی حاصل کی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کے بعد یہ فرمایا اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے۔ محبت اگر سچی ہو، دل میں شدید قسم کی محبت ہو، بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار تھے۔ زبان سے تو کہتے ہی تھے، عمل کے ذریعے بھی صحابہ کرام نے اپنی محبت کا اظہار فرمایا۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ ہم زبان سے ضرور کہتے ہیں، یہاں تک تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے دل میں محبت ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی معاف نہیں کر سکتے، ان کے سلسلے میں کوئی بھی گستاخانہ بیان ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ کا شکر ہے آج ہمارا ایمان اتنا ہے ضرور کہ ہم آپ کے خلاف کچھ سن نہیں سکتے، مگر یقیناً وہیں اس بات کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ عمل کے میدان میں، محبت کے معیار کے سلسلے میں، محبت کے درجے کے سلسلے میں کہیں نہ کہیں ہم کمزور ضرور ہیں۔ ہمارے دل میں وہ محبت نہیں ہے، یا وہ معیاری محبت نہیں ہے، یا وہ اعلیٰ درجے کی محبت نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارے وضاقتہ، ہمارے چال چلن، ہماری تجارت، ہمارے شادی بیاہ، ہماری معاشی اور معاشرتی زندگی اور ہمارے طور طریقے اور ہمارے اخلاق و کردار، آپسی گفتگو اور آپسی معاہدوں سے پتہ چلتا ہے کہ یقیناً اس محبت میں کہیں نہ کہیں کمی ہے، جس کی وجہ سے ہماری زبان سے جھوٹ بھی نکل رہا ہے، جس کی وجہ سے رشتے بھی کمزور پڑتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے دغا بازی اور جھوٹ بھی یقیناً عام ہے، جس کی وجہ سے ہماری تجارتوں میں دھوکہ بھی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا ایمانی رشتہ بھی کہیں نہ کہیں کمزور ہے، اور اسی کمزوری کے سبب کہیں نہ کہیں اللہ بھی ہم سے ناراض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حد درجے محبت کی۔ وہ چاہتے تھے کہ آپ سے قریب رہیں، وہ چاہتے تھے آپ کی ایک ایک گفتگو سنیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے آپ سے وہ جدا ہونا ہی نہیں چاہتے تھے۔ ایک لمحے کے لیے جدا ہوئے، تھوڑی دیر گزری، بے قرار ہو جاتے تھے۔ جدائی کا ایک منظر میں آپ کے سامنے پیش کروں، محبت کے اعلیٰ اظہار کا ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفیں درست فرما رہے ہیں، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی ہے، ترتیب دی جا رہی ہے،
صف اول میں کون رہیں گے، درمیان میں کون رہیں گے، دائیں کون رہیں گے، بائیں کون رہیں گے، اور صف کس انداز سے چلنی چاہیے، جنگ میں کس قسم کے پینترے بدلنے چاہیے، سب ہدایات دی جا رہی ہیں، ترتیب دی جا رہی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک چھڑی کے ذریعے صحابہ کی صفیں درست کرتے جا رہے ہیں۔ ایک صحابی کے سلسلے میں آتا ہے سواد ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے ایک قدم آگے کھڑے ہوئے تھے، سرا سے آگے تھے۔ آپ ہٹاتے ہٹاتے جب حضرت سواد کے پاس پہنچے تو حضرت سواد سے کہا ذرا پیچھے ہٹو، اسی چھڑی سے جس سے آپ اشارہ فرما رہے تھے، نہ اس سے مار لگی، نہ اس سے چوٹ لگی، نہ اس سے کسی قسم کی تکلیف پہنچی۔ حضرت سواد نے کہا یا رسول اللہ آپ نے یہ کیا کر دیا، آپ کے اس چھڑی سے مجھے تکلیف ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدلہ لینا چاہو تو لے لو، خدا کی قسم کیا منظر ہوگا، وہ کمانڈر، امیر، مجاہد اعلی، سپہ سالار، اور نبوت کے سلسلے میں اعلیٰ عہدے رکھنے والے خاتم الانبیاء، ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اس چھڑی سے مجھے تکلیف ہوئی، اور بلا جھجک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدلہ لینا چاہو لے لو۔ کہا جس وقت آپ مجھے ہٹا رہے تھے میرے جسم پر کپڑا نہیں تھا، آپ بھی اپنے اس کپڑے کو ہٹائیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم سے، اپنے بدن مبارک سے جب کپڑا ہٹایا، بدلہ لیا نہیں، روایات میں لکھا لپٹ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بدن مبارک کو اپنے بدن سے زور سے بھینچ لیا، پھر چھوڑ دی۔ پوچھا یہ کیا کیا تم، یہ کیا کیا تم نے؟ کہا یا رسول اللہ حالات دیکھیے، حالات دیکھیے، جنگ کا موقع ہے، تلواریں سروں پر لٹک رہی ہیں، ہم بھی اپنی جان ہتھیلی پر لے کر آئے، ابھی جنگ شروع ہوگی، مجھے نہیں پتا میں زندہ واپس آؤں گا کہ نہیں، دوبارہ آپ کو دیکھوں گا یا نہیں، آپ سے ملاقات ہوگی یا نہیں، پتہ نہیں آسمان پر میرے سلسلے میں کیا فیصلہ ہوگا، آپ کی جدائی مجھے برداشت نہیں یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے جسم اطہر سے میرا یہ جسم لگ جائے اور جہنم کی آگ مجھ پر حرام ہو جائے۔ یا رسول اللہ صرف آپ کے جسم اطہر سے میرے لمس کے لیے میں نے سب کچھ کیا، اب مجھے تسلی ہے، اب مجھے شہادت بھی ہو، مجھے کوئی فکر نہیں۔ محبت کا یہ اعلیٰ معیار ہے۔ جنگ، کتنی جنگیں ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنی جان تو ہتھیلی میں رکھے ہی تھے، ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی، اور ایسی حفاظت فرمائی کہ دنیا کا کوئی شیدائی ایسی حفاظت نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت ابو دجانہ جنگ احد میں آتا ہے، حضرت ابو دجانہ نے اپنے سواری پر جب سوار ہوئے، لوگوں نے دیکھا ایک کلغی والا پورے میدان میں چکر لگا رہا ہے اور بار بار دل کو ابھارنے والے اشعار اور باتیں کہتے ہوئے پورے میدان میں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا جب مسئلہ آیا تو اس موقع پر یہی ابو دجانہ سینہ تان کر کھڑے ہو گئے تھے، تیر آتی تھی اپنے سینے پر لیتے تھے، گوارا کر لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچانا چاہتے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے والے تیروں کو اپنے ہاتھ سے روکتے تھے، اور اتنا روکتے تھے روک روک کر ہاتھ شل ہو گیا۔ سبحان اللہ، یہی وہ جنگ احد ہے۔ ہم سب جانتے ہیں اسلام اور کفر کے درمیان دوسری جنگ تھی۔ پہلے مرحلے میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی، دوسرے مرحلے میں کسی وجہ سے ایسی
अबतरी फैली कि सहाबा किराम तितर बितर हो गए, सफ़े बेतरतीब हो गई। और इसी मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की खबर भी फैल गई थी, अफवाह फैल गई थी, झूठी खबर फैल गई थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शहीद हो गए। उस मौके पर सहाबा हिम्मत हार बैठे, सहाबा किराम की हिम्मतें जवाब दे गई। ऐसे मौके पर हर एक सहाबी अपने आप में गुम, और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन सारी चीज़ें छोड़ दी। वजह जानते हैं? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की खबर सुनकर जो तलवारें उनकी नीचे गिर गईं, उन्होंने जो हिम्मत हार दी वो इसलिए नहीं कि अब जंग से हमें किनारा कशी इख्तियार करने का मौका मिल गया, इसलिए नहीं कि अब हमें जंग से छुटकारा मिल गया। आप पूरी सीरत की किताबें पढ़ लीजिए, तारीख और हदीस की पूरी किताबें आप पढ़ लीजिए, हर जगह यही लिखा है कि उनके दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत इस कदर घिरी हुई थी कि अब रसूल के बगैर कुछ करना ही नहीं चाहते थे। बाद में अल्लाह ताला ने उनको हिदायत दी कि मोहब्बत होनी चाहिए आपको, ये इंसान है, आज नहीं कल रुखसत होंगे, इसी जहन के साथ आपको आगे बढ़ना है। हिदायतें जो देनी थी वो बाद में दी, मगर सहाबा की जो मोहब्बत थी वो इस कदर थी कि अपने रिश्तेदारों से ज़्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहते थे। आपने वो मशहूर वाक़या सुना ही होगा, इसी जंग का मौका है वो। एक खातून अपने बेटे, अपने भाई, अपने शौहर, या अपने बाप, बेटे और शौहर को, या भाई या शौहर, तीन थे, तीनों को रुखसत किया था। खबर मदीने में ये पहुंची कि इसके तीनों रिश्तेदार, बाप, भाई, शौहर शहीद हो गए हैं। जानते हैं किसी पर उसके शौहर की वफ़ात की खबर किस कदर मुश्किल है, उसके बाप की वफ़ात की खबर किस कदर मुश्किल है, उसके भाई की वफ़ात की खबर किस कदर मुश्किल है, और वो भी औरत थी। औरतें थोड़ा सा गम बर्दाश्त नहीं कर सकती, एक साथ तीन तीन शहादतों की खबर उसे दी जा रही है, मगर रिवायात में लिखा है दीवाना वार वो जंग के मैदान की तरफ बढ़ती जा रही है। जहां जहां सुना बाप चले गए, शहीद हो गए, बेटे भाई शहीद हो गए, शौहर शहीद हो गए, हर मौके पर यही कहा छोड़ो इस खबर को, मुझे बताओ रसूलुल्लाह कैसे हैं। ये जुमला मामूली है, ये जुमला मामूली है, कहना मेरे लिए आसान है और सुनना भी मुश्किल आसान है, मगर जो जुमला, जो किरदार, जो अमल और दीवाना वार जिस मोहब्बत का इजहार उन्होंने किया था, वो क्या था, वो कैसा था, आप सोच कर देखिए। और उसके बाद दीवाना वार भागती जा रही है और बार बार यही पूछ रही है बताओ मोहम्मद कहाँ है। सब ने कहा वो अच्छे हैं, वो खैरियत से हैं, सेहत और आफियत के साथ हैं। कहा नहीं, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा जब तक मैं उनको देख न लूं। और उसके बाद जब वो भागती भागती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत अक़दस में हाजिर हुई और अपनी निगाहों से जब बराह रास्त उन्होंने देखा, एक ठंडी सांस ली और उसके बाद एक जुमला कहा जो आज भी सुनहरे हुरूफ में लिखा गया है, कुल्लु मुसीबतिन बादका जलल या रसूल अल्लाह। आपको देखने के बाद हर मुसीबत मेरे लिए आसान है। आपको देखने के बाद, आपकी सेहत के बाद, आपकी तंदुरुस्ती के बाद, आपकी सलामती और आफियत के बाद मेरे नजर में कोई और मुसीबत नहीं, कोई तकलीफ नहीं। इसके बाद मुसीबतों के पहाड़ टूट जाएं, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। क्यों? इसलिए कि आप सलामत हैं। कितने ऐसे वाक़यात हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का इजहार करते हैं। जैसे मैंने गुज़िश्ता जुमा कहा था, मोहब्बत का हुक्म दिया है अल्लाह ने। ज़ाहिरी मोहब्बत सिर्फ
زبانی محبت یا صرف بغیر دلیل کے دعوی محبت کافی نہیں ہے. محبت کا اظہار اعلیٰ پیمانے پر کرنا پڑے گا. اور دین کی حفاظت کے لیے مشکلات بھی اگر آ جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تعلیمات کی حفاظت ہمارے لیے ضروری ہے. آج ہماری سب سے بڑی کمزوری یہی ہے کہ ہم سنتوں کو چھوٹے چھوٹے بہانے پر چھوڑ رہے ہیں. کوئی کھڑے ہو کر کھا رہا ہے، آپ اس سے پوچھئے، بیٹھ کر کھانا سنت ہے، بیٹھ کر کھانا سنت ہے، اطمینان سے کھانا سنت ہے، اور کھانے کے آداب بتلائے گئے. وہ یہی کہے گا آج کے دور میں یہ مجبوری ہے، وہ یہی کہے گا آج کا یہ فیشن ہے، وہ یہی کہے گا کہ آج کی تہذیب یہی کہتی ہے. اگر ہم ایسا نہ کریں، لوگ ہم کو پچھلے زمانے کا عادی کہیں گے، لوگ ہم سے کہیں گے یہ پرانے خیالات کا ہے، لوگ ہم سے کہیں گے اسے تہذیب اور ترقی نام کی کوئی چیز کا علم نہیں ہے. آج سنت کے ہر معاملے میں یا دین کی تعلیمات کے ہر معاملے میں، شادی بیاہ کے اسراف میں آپ جا کر بات کیجئے، باپ اپنی جیب سے خرچ کرے گا، اسراف اور فضول خرچی کرے گا، دنیا جہاں کی بے دینی کے کام کرے گا، اور جب اس سے پوچھا جائے یا کہا جائے، وہ مجبور باپ کی طرح یہ کہے گا میں نے کچھ نہیں کیا، میں مجبور ہوں، میری بیوی نہیں مان رہی ہے، میرے بچے نہیں مان رہے. قرآن تو یہی کہتا ہے آپ کی بیوی سے زیادہ محبت رسول کی ہونی چاہیے. قرآن تو یہی کہتا ہے آپ کی اولاد سے زیادہ محبت آپ کو اسی رسول اللہ سے ہونی چاہیے. شادی بیاہ کے معاملے میں ہوں، رسوم و رواج کے معاملے میں ہوں، یا دینی تعلیمات پر عمل کے معاملے میں ہوں، کھانے پینے کی سنتیں ہوں، بیع و شراء اور تجارت کا معاملہ ہو، یہاں آ کر ہم اس دور کی مجبوریاں بتلاتے ہیں. جبکہ اگر کوشش کریں، دین پر قائم رہنا آسان ہے، دین پر قائم رکھنا آسان ہے. اس دور کی طرح مشکلات نہیں تھیں اللہ کے فضل سے جب بلال حبشی کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا. اس دور کی طرح تکلیفیں نہیں ہیں جب حضرت عثمان ابن مظعون کی طرح چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھواں دیا جاتا تھا. اس دور کی طرح مشکلات نہیں ہیں کہ خباب ابن ارت کو انگاروں پر لٹایا جاتا تھا. آج ہم صرف بہانے بنا کر نمازوں سے پیچھے ہیں، صرف بہانے بنا کر کھانے پینے اور سونے اٹھنے جاگنے کی سنتوں سے پیچھے ہیں، مجبوری کا بہانہ بنا کر آج ہم سنتوں سے پیچھے ہیں. یہ معیاری محبت نہیں ہے. یقیناً میری بات کڑوی لگے گی. اپنے بچوں کے لباس دیکھیں، اپنا حلیہ دیکھیں. اسلام نے کوئی شرعی لباس نہیں بتلایا ہے، مگر حدود تو بتلائے ہیں، قیود تو بتلائے ہیں، کچھ شرائط تو دیے ہیں کہ آپ کپڑا چاہے جیسے بھی پہنو، مگر اس حد میں پہنو، ایسا پہنو، اس رنگ کا پہنو. کیا ہم لحاظ کر رہے ہیں؟ ہماری نظر میں ہیرو ہے، ہماری نظر میں ایڈورٹائز ہونے والی چیزیں ہیں، ہماری نظر میں سب سے زیادہ شائع ہونے والے اشتہارات ہیں. اگر کوئی اشتہار اچھا چل گیا، لائن میں کھڑے ہو کر وہ لباس لا رہے ہیں. ہمیں اپنے بچیوں کو شرم و حیا سکھانی چاہیے، مگر ہم چھوٹے سے 2-3 سال کی بچیوں کو کیا لباس پہنا رہے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں مارکیٹ میں اس سال کا، اس مہینے کا جو نیا لباس آیا وہ پہنائیں، چاہے وہ چھوٹا ہو، چاہے پتلا ہو، چاہے کسی بھی ماڈل کا ہو. ہم یہ کہتے ہیں اگر ہم نے نہیں پہنایا، پڑوس کی عورت کہتی ہے اس سال کا لباس نہیں پہنایا، فلاں سیریل کا لباس نہیں پہنایا، فلاں ہیروئن کا لباس نہیں پہنایا، فلاں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ سنت معیاری نہیں ہے، یہ محبت معیاری نہیں ہے. میری باتیں کڑوی ہیں، مگر اس کڑوے سچ کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے گھر میں یہ سب کچھ چل رہا ہے اور ہم خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں. اگر اس قسم کی محبت ہو تو پھر نصرت الہی کی امید ہم کیسے کریں؟ محبت کے اعلیٰ مظاہر اور ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے
محبت کی جو مثالیں پیش کی ہیں وہ اور ہمارے سامنے ہیں، اور محبت کے کچھ تقاضے بھی ہیں کہ کن بنیادوں پر ہمیں محبت کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ میں کسی اور موقع پر عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہم سب کو سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، معیاری محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اول درجے کی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائیں، اور اللہ کے پاس جب ہم پہنچے ہم سرخ رو ہوں اور اللہ ہم سے راضی ہو، اور اس کے بدلے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا